नमस्कार, मी सुवर्ण. बातमी आणि बरंच काही या बुलेटिनमध्ये. मुंबईतल्या अंधेरीतली एक धक्कादायक घटना आपण बघणार आहोत. अभिनेत्री पायल घोषवर मुंबईतल्या अंधेरी इथं काही हल्लेखोरांनी ॲसिडची भीती दाखवून हल्ला केलेला आहे. पायल घरी परतण्याकरता कारमध्ये बसत असताना हा हल्ला झाला. यात हल्लेखोरांनी पायलकडचं सामान हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. हल्लेखोरांनी चेहरा पूर्ण झाकला होता, त्यामुळे पायलला त्यांना पाहता आलं नाही. या हल्ल्यात तिला काही किरकोळ जखमा झालेल्या आहेत. मी माझ्या ड्रायव्हिंग सीटवर बसणार होते आणि काही माणसं आली. त्यांनी हातात ॲसिड घेऊन माझ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मी मदतीकरता ओरडले तेव्हा ते हल्लेखोर पळून गेले. त्यांनी माझ्या डोक्यावर रॉडने मारलं, पण सुदैवानं डोक्याला कोणतीही इजा झाली नाही, पण हाताला मात्र जखम झालेली आहे, कारण त्यांनी मला हातावरही मारलं. मी त्यांचा चेहरा पाहू शकले नाही. मी आणि माझा भाऊ या प्रकरणावर FIR दाखल करणार असल्याचं पायलनं म्हटलंय. Hi, I'm Payal Ghosh, and yesterday I went out to buy some medicines, and as I was trying to sit on my driver's seat, some people came and tried to attack me. There was a bottle in their hand. I don't know what it is. I suspect maybe acid or something, and they tried to hit me with a rod, and I tried to rescue and shouted. So the rod fell on my left hand, and I got injured. And as I shouted, they ran away. So probably today I'll go to police station to do the FIR. I don't know, this kind of thing never ever happened in my life, ever in my life. This is the first time in Bombay that I had to face this. आमचे प्रतिनिधी प्रफुल्ल साळुंखे यांच्याशीही आपण बोलणार आहोत, पण अभिनेत्री पायल घोष स्वतः आपल्या सोबत दूरध्वनीवरून जोडल्या गेलेल्या आहेत. त्यांच्याशी बोलूया. पायल, क्या अभी आपकी तबीयत ठीक है? I'm feeling little pain. थोड़ा सा injury आ रहा है, nothing much, but the pain is there because it's on the bones and all. I haven't got any blood or something, but I got this like little bit of injury. I got some bruise. आपने कहा था कि FIR करने की सोच रही है आप, क्या आपकी FIR हो गई है पायल जी? नहीं, आज तो मैं निकल ही नहीं पाई हूँ because I'm literally in pain. थोड़ा सा आज रेस्ट करके कल जाऊंगी, क्योंकि ये तो कभी हुआ नहीं है, ऐसे हुआ भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. मतलब कभी भी नहीं, मतलब आई डोंट नो सो व्हाई सडनली हाउ इट हैपेंड. और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन हो सकता है इसके पीछे. व्हाई दे हैड टू टारगेट मी. दिस समथिंग वेरी वियर्ड एंड I'm little scared because you never know. Then it's become very difficult to go out and like alone. पर आप बहुत सालों से मुंबई में रहती होंगी, क्या आपको मुंबई कभी अनसेफ लगी? कभी भी नहीं. I have taken like flights like 4 in the morning, 3 in the morning. I have never ever gone through any a single kind of this kind of disturbance ever in life. Means I always say, I have always say loudly that Mumbai is the safest city in the country, and it's always been. It is a planned thing, or else I don't know. I think it's quite a planned thing. पायल, आप बता सकती है आपको कहाँ लगी है? मतलब इंजरी अगर छोटी सी भी हुई होगी, लेकिन इंजरी कहाँ पे हुई है, इंसिडेंट कैसे हुआ, क्या आप बता पाएंगे प्लीज? Actually the thing is that they tried to hit me and like rod, and then I did this, so the rod fell on my hand, and then I shouted, and immediately they ran away. And I don't know, they were kind of shabby people, and it's like I couldn't even had that kind of time to even recognize anybody, or everybody was in mask, and that was something. कितने लोग थे पायल? और कब, मतलब कल शाम को ये घटना, मतलब ये इंसिडेंट कब हुआ? क्या डिटेल बता पाएंगे? It's up to 10 o'clock. I was like, I didn't have the medicine. I was trying to contact the medical vendor to send the medicine at home, but I was not getting through. So I thought that okay, will have a stroll also, and let me to go and take the medicine. So I went out, and that's how it happened. And the whole point is that like my going out and they are coming anywhere, like that was something very weird. I don't know how it happened. What was the plan? How they knew that? Because it was not आपको लगता है पायल, आपको शक है कि ये प्लान हो सकता है, कोई जानबूझ के ये कर रहा है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है, आपको ऐसा लगा? If it is so, then somebody might be following me and I don't even know about it. क्योंकि मेरा कल कोई प्लान आउटिंग नहीं था कि मैं जाने ही वाली हूँ या किसी को पता है. It was a sudden
a decision to go out of Hmm. house and to get the medicine. And my driver, he doesn't come on Sundays, so I had to drive myself to जी the जी thing. But मैं निकली और ऐसे मेरे साथ हुआ तो somebody might be following me ना, और else ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको कैसे पता चला कि मैं अभी निकलने वाली हूँ. लेकिन बहुत बार ऐसे देखा गया है कि अकेली लड़की, अकेली औरत अगर कहीं है तो उसके साथ ऐसा इंसिडेंट अगर हुआ तो जब वो चिल्लाती है या फिर कोशिश करती है, मदद के लिए पुकारती है, तो कोई आता नहीं है. क्या आपको भी ऐसा ही अनुभव आया जब आपने चिल्लाने की कोशिश की या किसी को मदद के लिए बुलाने की, करने के लिए बुलाने की? It was like उतना कोई people were not around, but the shopkeepers, they came running to me and said, what happened, madam? And then there were nobody, like in some time everybody vanished, and I think 3-4 people were there, but I couldn't count because it was not expected. I was just going to sit at my driver's seat, मैं बैठने की कोशिश कर रही थी, and that is the time it happened. And they were carrying some bottle में क्या था पता नहीं, मुझे मेरे लिए तो क्या है क्या नहीं मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है. But I protection, or else I'm not getting into the thing that what exactly happened with me. I'm still in trauma to come out of it. पायल, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मुंबई में आके अकेले रह के अपना काम करती है, अपना करियर करती है. बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि मुंबई सेफेस्ट सिटी है क्योंकि किसी भी वक्त. हाँ, लेकिन हम लोग इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि बहुत सारी क्राइम इंसिडेंट्स अभी भी लड़कियों के साथ हो रही है और बहुत सारे लोगों को इसको फेस करना पड़ रहा है. तो ये दोनों चीजें देखते समय आपको क्या लगता है मुंबई के बारे में? मुझे यही मतलब आई एम लिटिल शॉक, क्योंकि आई एम इन मुंबई फॉर लास्ट 10 years. 10 साल से मैं मुंबई में रहती हूँ. मैंने ऐसा भी टाइम हुआ कि अगर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे की फ्लाइट है तो मैंने ओला भी लेके एयरपोर्ट गई हूँ. ऐसे बहुत बार हुआ कि मुझे कॉफी पीने का मन हुआ और आई डिडंट फील लाइक ड्राइविंग. मैंने रिक्शा लेके रात के 2 बजे कार्टर रोड भी जाके कॉफी पीने गई कैफे कॉफी डे में. एंड द पॉइंट इज दैट लाइक मेरे साथ मैंने कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ मैं सोच ही नहीं सकती. इवन मुझे अगर घर पे डांटते थे इतने रात को क्यों गए कॉफी पीने का, इतना क्या है, इतने रात को नहीं निकलना चाहिए. सो आई यूज्ड टू शाउट एंड टेल इट टू एवरीबडी कि इट्स मुंबई और यहाँ पे कोई किसी को छू भी नहीं सकते है. एंड नोबडी हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट. तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये कोई रेगुलर थिंग है. मुझे तो आई एम हैविंग दैट गट फीलिंग दैट इट्स समथिंग प्लान्ड. बिल्कुल. आप जल्दी से ठीक हो जाए और आप एफआईआर कर सके. पायल, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच. न्यूज18 लोकमत से आपने बात की. थँक यू. पायल घोष स्वतः आपल्याबरोबर होत्या. त्या म्हणतायत अजिबात मला भीती वाटत नाही मुंबईमध्ये राहायला आणि मुंबई ही सेफेस्ट सिटी आहे, पण तरीसुद्धा जी घटना त्यांच्याबरोबर घडली त्याने त्या घाबरलेल्या मात्र नक्कीच आहेत. राज्याची उपराजधानी नागपूरविषयी बोलूया. नागपूरमध्ये सुद्धा गुन्हेगारीचा विळखा वाढत चाललेला आहे. शहरात 2-4 दिवसांनी हत्येच्या घटना घडत आहेत. 2020 मध्ये कोरोनाचे निर्बंध असताना सुद्धा नागपूर शहरात 97 हत्येच्या घटना घडल्या. का वाढते नागपूरमधली गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारीला आळा घालण्याकरता पोलीस काय उपाययोजना करतायत, पाहूयात रिपोर्ट. नागपुरात अशा घटना 2-4 दिवसांनी कुठे ना कुठे घडत आहेत. या घटना इतक्या वाढल्या आहेत की नागपूरकरांसाठी ही नेहमीचीच बाब झाली आहे. नॅशनल क्राईम ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत हत्येचा सर्वाधिक 3.9 हा दर नागपूरचा आहे. 2018 मध्ये हत्येच्या 72 घटना घडल्या होत्या, तर 2019 मध्ये 90 आणि 2020 मध्ये 97 घटना घडल्या आहेत. नागपुरातील हत्येच्या अनेक घटना या कौटुंबिक कारणातून घडल्या असल्या तरी पोलिसांनी आता स्मार्ट पेट्रोलिंगवर भर दिला आहे. पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें. पुलिस स्टेशन के लेवल पे रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो एसीपीज हैं, डीसीपीज हैं, सीपी हैं, आप इन्फॉर्म करें, जरूर उसकी दखल ली जाएगी. हमारा पॉलिसी बहुत ही क्लियर है कि क्विक रिस्पांस, फास्ट एक्शन, हमारा ये मोटो है. हमारे बीट कांस्टेबल्स हों या पेट्रोलिंग मोबाइल्स हों, शहर में घूमते रहते हैं. लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए कि हम ओमनी प्रेजेंट रह नहीं सकते. हम 24 घंटे हर जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते. 8,000 की हमारी पुलिस की स्ट्रेंथ है. शहर में कुछ
25 लाख 2011 सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन है। हम सभी जगह हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते, लेकिन इतना मैं आश्वासन जरूर दिलाना चाहूंगा कि कंप्लेंट्स अगर आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, हमारी रिस्पॉन्स डेफिनेटली क्विक एंड पॉझिटिव्ह रहेगी। क्षुल्लक कारणामधून हत्या होण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे, यावर एक नजर टाकूया ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। सूडबुद्धीने हत्या 23%, प्रेम प्रकरणातल्या हत्या 11%, अनैतिक संबंधातून हत्या 2%, मालमत्तेच्या वादातून हत्या 6%, कौटुंबिक वाद 10%, आर्थिक वादातून हत्या 15%, क्षुल्लक वादातून हत्या 26%, इतर 3%। 2018च्या तुलनेत 2020 मध्ये नागपूरमधील हत्येच्या घटनांमध्ये 35% वाढ झाली आहे। यावर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न पोलीस आणि प्रशासनाकडून सुरू आहेत। आकडेवारी किती जास्त आहे त्याची सुद्धा माहिती आपल्या सर्व माध्यमांना आहे। तरी पण आपल्या शहराचे जे पोलीस आयुक्त आहेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली निश्चितपणे गुन्हेगारीला संपूर्णपणे आळा घालण्याचा प्रयत्न सातत्यानं सुरू आहे। परंतु गुन्हेगारी ही सुद्धा काही सांगून येत नाही। जसं कोविड सांगून आलेलं नाही तसं काही कुणाच्या जीवाची हानी एखाद्या ठिकाणी होईल हे सांगून येत नसतं। परंतु आमचा प्रयत्न पोलीस प्रशासनाचा नेहमीच राहिलेला आहे की त्याचा सुगावा आला की ताबडतोब त्यावर नियंत्रण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। देशात वेगानं प्रगत होणाऱ्या 10 प्रमुख शहरांमध्ये नागपूरचा समावेश आहे। त्यातच बाहेरचे लोकही नागपूरला प्राधान्य देत आहेत। अशा परिस्थितीत नागपूरची ओळख क्राईम कॅपिटल होणं परवडणारं नाही। तुषार कोहळे, न्यूज 18 लोकमत, नागपूर। बातमी आणि बरंच काही मध्ये एक छोटासा ब्रेक, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। बुलेटिनमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत। बातमी आपण बघणार आहोत मावळमधून। मावळमध्ये विवाहितेचा बलात्कारानंतर खून करण्यात आलाय। गळा आवळून आणि दगडाने ठेचून तिची हत्या करण्यात आलेली आहे। चुलत दिरानं मित्राच्या मदतीनं हे कृत्य केलेलं आहे। पोलिसांनी दिराला ताब्यात घेतलेलं आहे। घोरावडेश्वर या डोंगरावरची ही घटना आहे। जुना मुंबई पुणे महामार्ग ज्यावर घोरावडेश्वर हा डोंगर आहे जिथे हा प्रकार घडलाय। आमचे प्रतिनिधी गणेश दुडम यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊया। गणेश, हा सगळा काय प्रकार आहे, केव्हा घडलाय आणि काय अपडेट आहे? हो, नक्कीच सुवर्ण, आपण पाहायला गेलो तर हा अत्यंत धक्कादायक हा प्रकार मावळमध्ये घडलेला आहे। जुना पुणे मुंबई महामार्गावर घोरावडेश्वर डोंगरावर हा संपूर्ण प्रकार झालेला आहे। चुलत दिराने आपल्या वहिनीला गोड बोलून या डोंगरावर नेलं आणि मित्राच्या मदतीने तिच्यावर अगोदर अत्याचार करून नंतर तिची हत्या केलेली आहे। याबाबत आता तळेगाव दाभाड पोलिसांनी या दिराला ताब्यात घेतलेले आहे। तर त्या दिराचा जो मित्र आहे तो अद्याप फरार आहे। तर पोलीस आता त्याचा तपास करत आहे। जर पाहायला गेलं तर अशा वारंवार ज्या घटना घडत आहेत त्याला कुठेतरी आता छाप बसायला हवा आहे। परंतु ही गोष्ट सगळी कशी लक्षात आली आणि पोलिसांनी कशी पावलं उचलली? मिताली सोमनाथ दडस असं या विवाहितेचं नाव आहे। ती ज्यावेळेस घरातून बेपत्ता झाली त्यावेळेस तिचा जो पती आहे सोमनाथ याने देवरोड पोलिसांकडे बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली। पोलिसांनी ज्यावेळेस शोध घेतला त्यावेळेस या विवाहितेचं जे प्रेत आहे या डोंगराच्या झाडाझुडपात सापडलं। सुवर्ण, नक्की गणेश, अत्यंत धक्कादायक ही घटना आहे आणि जसं आपण म्हणताय की अशा घटनांना चाप बसायला हवा। धन्यवाद तुर्तास ही माहिती दिल्याबद्दल। पण आपण पुन्हा एकदा ही अत्यंत दुर्दैवी धक्कादायक घटना बघूया। मावळमध्ये ही घटना घडलेली आहे। मावळमध्ये एका विवाहितेचा बलात्कार करण्यात आला आणि त्यानंतर खून करण्यात आलाय। तिचा गळा आवळून आणि दगडाने ठेचून तिची हत्या करण्यात आली आहे। चुलत दिरानेच आपल्या मित्राच्या मदतीनं हे कृत्य केलं। चुलत दीर तिला फूस लावून डोंगरावर घेऊन गेला। तिथं एका मित्राला बोलवून घेतलं, त्यांनी तिच्यावर अत्याचार केला आणि त्यानंतर तिला मारून टाकलेलं आहे। पती सोमनाथ याला जेव्हा बायको घरी नाही हे कळलं, पोलिसांकडे तो गेला। त्याने पोलिसांकडे ती गायब असल्याची किंवा बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली। पोलिसांनी शोध घेतला असता या पोलिसांना घोरावडेश्वर या डोंगरावर तिचा मृतदेह आढळून आलेला आहे। चुलत दिराला ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। मित्राचा शोध सुरू आहे कारण तो फरार आहे। पण जुना पुणे मुंबई महामार्ग ज्यावर घोरावडेश्वर हा डोंगर आहे आणि तिथे तिचा मृतदेह आढळून आलेला आहे।
अत्यंत धक्कादायक ही घटना मावळमध्ये घडलेली आहे, पण वारंवार अशा महिला अत्याचाराच्या घटना मावळमध्ये सुद्धा घडतायत असं आपण पाहतो आहोत. या सगळ्या घडामोडींसह बुलेटिनमध्ये आता इथेच थांबतोय. ताज्या बातम्यांसाठी पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.